Good morning, students. In this class, let me go to call first you see biology chapter what called third plant kingdom. Plant kingdom only let me study about what called today's class. Study about highly advanced plants. Highly advanced plants are called as angiosperms. Angiosperms are the sperm is there producing seeds. Flower bearing plants are called as angiosperms. ಈ angiosperms ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we studied about lower plants like algae, bryophytes, pteridophytes. What you call them pteridophyte ಅಲ್ಲಿ which is dominant phase called sporophyte. Bryophytes ಅಲ್ಲಿ gametophyte is the dominant stage. And gymnosperms ಅಲ್ಲಿ seeds are naked, but that ಅಲ್ಲಿ sporophytic phase is dominant. Here, in case this cell, what you call them as these angiosperms andre enandre they are nothing but what you call them as a seed bearing flowering plants. These are seed bearing flowering plants also. In case that what you call the seeds are enclosed in the ovary, and these plants exhibit a double fertilization. In exhibit ಮಾಡ್ತವೆ double fertilization ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತವೆ. And what are called angiosperms? Angiosperms are usually what you call them as they are seed bearing. Seed ಬೀಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. seed bearing flowering ಹೂ ಬಿಡುವಂತ flowering plants ಇಲ್ಲಿ what call them as ಈ ಒಂದು ovules what call them as seeds ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ovules ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ seeds ಆಗೋದು. The ovules are enclosed in the ovary in which ಅಂದ್ರೆ ovules ಮುಂದೆ fertilize ಆದ್ರೆ seeds ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇದು seeds ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ovules are enclosed in the ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ovary ನೇ fruit ಆಗುತ್ತೆ. This became fruit, this ovules became the next seed ಆಗುತ್ತೆ. Enclosed in the fruit, what you call it is ovules are enclosed in the ovary and exhibit ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ exhibit double what you call it they exhibit a double fertilization. Double fertilization na ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಇದು double fertilization one of the important characteristics which are the angiosperms. Double fertilization ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. what are these plants? These are what you call as a seed bearing ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ plants in which ovules ಇರ್ತವೆ. ovules ಇರೋದು you see for example ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನ longitudinal section ತಗೊಂಡಾಗ this is the gynoecium ಭಾಗ. gynoecium ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇದೆ, style ಇದೆ and stigma ಇದೆ. These are three parts of the gynoecium ನ ಮೂರು ಭಾಗ. And androecium ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ stamen consisting of anther and the filaments. ಇವು ಏನು male sex organ called androecium ಅಂತೆ, female sex organ called gynoecium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. gynoecium ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ, ovary, style and stigma. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಲೇಡಿಗಳಿಗೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಓವರಿನೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಆದಾಗ ಇದರೊಳಗಿರುವಂತ ಓವಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಕು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಡ್ರೇಶಿಯಂ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಓವರಿ ಕೂಡಿರ್ತವೆ.
ಸಿಂಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೈನೀಷಿಯಂನ ಇಂಡಿಜಿನೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂನಿಗೆ ಅನೇಕ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಜಿನೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಡ್ರೀಷಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಕರಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಲ್ಲದ ಇಂಡಿಜಿನೆಟ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅನೇಕ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. This is very important in this the angiosperm flower flower ಬಿಡುವಂತ ಗಿಡ ಅದು angiosperm. ಆಮೇಲೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ regarding angiosperm because we going to study in our second PUC details about the sexual reproduction flowering plants ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as angiosperms ಅಂದ್ರೆ ದಿ seed bearing flowering plants in which the ovules are enclosed in the ovary. ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಈ ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆದಾಗ ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೋಡಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳಿ ಕಾಲ್ದೇನೆ ಮುನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಓವಿಲ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಎಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಹೂ ಬಿಡುವಂತವು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇವು? ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಹಳೆ ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವು ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಜೈಲಮ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕಳ್ದನೇಸ್ ಇವು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ which produce the what you call them as a flowers. The ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನದು? they are highly advanced plants. They are highly advanced plants which produce flower. They are highly advanced ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ ಬಹಳ highly advanced plants which produce ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ತೀವಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಸಿಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಓವಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೆಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಓವಿಲ್ ನ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೋಲಂಗ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಇದರೊಳಗೆ ಕೋಲಂಗ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ? ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ is sporophyte.
ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ which can differentiate root ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ what you call them as a ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೈಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕಾಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ it's going to layers a flower for its sexual reproduction ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ meant for ಫ್ಲವರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಫ್ಲವರ್ is meant for sexual reproduction ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕದು sexual reproduction ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ another character, this is one character you can see and this is what you call them as second character. You can see plant is a sporophyte, plant is what you call flower is meant for the sexual reproduction ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. what you call them is male sex organ is called them as andrecium. male sex organ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ andrecium. andrecium ಏನು what you call them as stamens. andrecium ಒಳಗೆ stamens ಇದೆ. andrecium ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ stamens ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. the stamens ಒಳಗೆ it produces what you call them as pollen grain ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. stamens ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ pollen grains ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. pollen grain ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ pollen grains. ಈ pollen grains ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಈ pollen grains ಒಳಗಡೆ you can see formation of ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯುನಿಟಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಅದೇ ಕೋಶ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಹಂಗಾಗಿ what you call them as in case of this cell male sex organ is called andrecium. in the case now I'm going to write this. what you call them as male sex organ. the male sex organ is called andrecium. andrecium having stamens. having these stamens and these stamens having what you call them as which produce again produce one of stamens which produce pollen grains. ಈ pollen grains ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ pollen grains ಒಳಗಡೆ ಫಾರಮ್ಸ್ what you call them is ಈ pollen grain reduced male gametophyte. ಈ pollen grain ಇದೆ which forms ಇದೇನಾಗಿದೆ which forms ನೋಡಿ pollen grain ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ pollen grain ಏನೋ which forms male gametophyte ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ which forms male gametophyte. why it shall be called male gametophyte? because produces a male gamete. ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ which point produces a two haploid male gamete. which produce two haploid male gamete. ಈ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಾವು andrecium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ pollen grains ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ pollen grain ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮೇಲ್ pollen grain ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ is producing two male gametes. haploid male gametes ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ andrecium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. female sex organ, the female
ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಓರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟಲ್ಗಳಿವೆ ಹೊರಗಿಂದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what called is ವೆನಿಷಿಯಂ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಲ್ಗೆಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಾಲಮಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಯೇ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ what called is ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ is called gynecium having individual units called pistil ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು pistil ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ which having a ovaries ಒಳಗಡೆ inside the ovary ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ovaries ಇರ್ತವೆ ovaries called as megaspore ಅಥವಾ megasporangium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ which produces what called as megasporangium ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ what called female gametophyte ಇರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ is a female gamete called egg ಈ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಓವಿಲ್ ನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಓವಿಲ್ ಇಸ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ you can see that called as the two seed pods ಇರುತ್ತೆ ಓವಿಲ್ ನ ಕವರಿಂಗ್ ಇಂಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಲಿಸಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ನೋಡಿ this is a female gametophyte ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಟಿಪೋಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸೆ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ನಾವು ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರಿ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಕಾರ್ಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಓವರಿ ಇದೆ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಳೆದಿದೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ what called is ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ what called them is ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ that called them is ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಈಗ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಂದು ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನು ಎರಡು ಓವರಿ ಇದಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೈನೀಷಿಯಂ having individual unit ಇರುತ್ತೆ individual unit called ಏನಂತ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಓವರಿ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಓವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ having ಓವರಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನೊಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓವಿಲ್ಸ್ ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಓವಿಲ್ ಏನಿಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಓವಿಲ್ having female gametophyte ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ನೋಡಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ what called as embryosac ಅಂದ್ರೆ ಓವಿಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಓವಿಲ್ ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಓವರಿ ಇರುವಂತ ಓವಿಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರಿ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಓವಿಲ್ ಇದೆ ಆ ಓವಿಲ್ಸ್ ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವಿಲ್ ಈ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಓವಿಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಓವಿಲ್ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ what called ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಇದೆ
Embryo sac is also called name as female gametophyte ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ this is called embryo sac. Embryo sac ಏನಿದೆ, embryo sac ಏನು what name as ಇಲ್ಲಿ embryo sac towards the what called ಇಲ್ಲಿ opening ಇದೆ microphile ಅಂತ. ಓಪನಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ovule. It encircles the whole body of the ovule and it leaves a small space here. This is called as a microphile. Microphile. ಈ microphile opening ಈ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ microphile ಕಡೆಗೆ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ embryo sac ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಚಲಾಜ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ovule. ಚಲಾಜ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಚಲಾಜನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ovule ಬೇಸ್ ಇದು ತುದಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಂಡಿಕಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಲ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೈನೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೈನೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಈ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಸೈನೋಜೆನಿಕ್ 2 ಸೆಲ್ ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಈ ಮೇಲಿರುವಂತ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಆಂಟಿಕೋಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಂಟಿಕೋಡಾಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಾಲಿಟಿ ಓವಿಲ್ having what called embryo sac consisting of 3 cells towards the chalajan sac, those are called anticodols. 3 cells towards the microphile ಕಡೆಗಿದ್ದಾವೆ, those are called them as egg apparatus consisting of 1 egg cell and 2 cylindric cells and 2 polar nuclei and center, those are called them as fuse ಆಗಿ secondary nucleus ಆಗಿದೆ. This is regarding what called them as ಒಂದು embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. What is embryo sac? Embryo sac is called female gametophyte ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಮೇಲ್ gametophyte ಇರುವಂತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಳಗಿರುವಂತ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ embryo sac ಅನ್ನ egg apparatus ಇಂದ 2 ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು egg cell. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ embryo sac ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಕೋಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತ ಎರಡನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಇದು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಏಬಯೋಟ್ ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ, ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. that called as pollination. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು polar line transfer the stigma by various agencies, that is called as pollination. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pollination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ pollination ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು polar grain, ಈ polar grain ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ವಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. polar grains ಹೊರಗಿನ ವಾಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಒಳಗಿನ ವಾಲ್ನ ಇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ವಾಲ್ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಇಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ to form a tube-like structure that is called as a Poland tube. Poland tube ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುಗರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ 2 ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್
ಯೂಸಲಿ ಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. you going to pass through this. For example, ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಈ ಕೋಲನ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಂಟೈನ್ ವಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಓವರ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಓವರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೈ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದಿರುತ್ತಿದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದವು. ಆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. it enters the ovule through the sonogens and it releases it to male gametes. ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಕೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಆ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಕೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಸೆ ಕೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಓವರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿ ಓವರಿ ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಓವಿಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್. ಓವಿಲ್ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೊದಲು ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡಿರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್. ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡಿರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. What is double fertilization ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ two male gamete fuse the two components of the embryo sac is called them as double fertilization. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಬಲ್ one of the important characteristic number is one of the important characteristic future of what you call them as the angiosperms ಅಂದ್ರೆ double fertilization. ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ two male gametes of the colon rings fuse the two different components of the embryo sac. ಯಾವುದು ಒಂದು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕೂಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡೋದು ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಮ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ.
ಹಂಗಾರೆ ಈ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂದು ಎಗ್ಜಿಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದಂತ ಎಗ್ಜಿಟ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದಂತ ಜೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಇದೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅವ ಮೂರು ಕೊಡ್ತಂತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. Fusion of two polar nuclei with one of the male gametes called triple fusion. Fertilization double ಯಾಕಂದ್ರೆ two male gametes ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ polar nuclei ಜೊತೆ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ we call them as two components ಜೊತೆ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ it's called them as of the embryo sac ಜೊತೆ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ this is what we call them as double fertilization. And triple fusion is one of the characteristic feature of the what we call them as angiosperms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದಿ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, plastic tissue of stigma, style and the ovary. And the polar lines have two male gametes there. Two male gametes have they fuse the two component after entering the ovary. It covered by the pollen tube entering the ovary over there. Even two male gametes there. One of the male gametes is the egg that forms the zygote. Zygote develop into embryo. Embryo ne मुझे गिरा आगा. Next is called as even the inner polar what called as male gamete fuse the secondary nucleus. Polar nucleus ಕೂಡಿರುವಂತ secondary nucleus ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ ಕೂಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಜೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಜೈಗೋಟ್ ಏನಾಯ್ತು zygote develops into embryo. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ use the egg ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು zygote ಆಗಿ zygote embryo ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಟು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇಜ್ಜಿತಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಜೈಗೋಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಜೈಗೋಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು what we call them as ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ into what we call them as ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಏನಾಯ್ತದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡಿದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೇಕಾದಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಎಲೆ ಬಿಡ ತನಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇವು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೀಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾ ಓಪನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡಿಕ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. Endosperm is a nuclear tissue which supplies nutrition to the developing ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ them as embryo. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುದಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸದಾ ಆರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಜೈಗೋಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡಿತಲ್ಲ ಅದೇನಾಯ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಯ್ತು
one cell divide ಆಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. Endosperm is a nutrient tissue, supply the nutrition to the developing embryo ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇವು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಶಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಸೈಲೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಟೆನಿಸ್ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಲಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಈ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ನೀರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಕೇಲಿಸ್ ಈ ಓವರಿ ಏನಾಯ್ತು ಓವರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ ಈ ತರ ಓವರಿ ಏನಾಯ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಈ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವಿಲ್ಸ್ ಏನ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ಹಂಗೆ ಈ ಓವಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಓವಿಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಏನು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಓವರಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ನಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಓವರಿ ವಾಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. Now let me pass on to what we call them as a next one concept we call them as a alternation of generation. ಇಲ್ಲಿ this regarding what we call angiosperms ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ alternation of generation of ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನೋಡಿ ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓವಿಲ್ ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಈ ಪೋಲರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಆಂಟಿಸಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಲರ್ ಬ್ರೈನ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is what I call them as alternation of what we call generation. The life cycle of individual ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ alternation of generation ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವಲ್ಲಿ what we call ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎರಡಷ್ಟು ಇದೆ. ಬಯೋಫೈಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ what we call them as we classify the what we call them as plants ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ರೀತಿಯ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. that's called as alternation of generation. what we call alternation of generation. Alternation of generation ಅಂದ್ರೆ in case this ಸರಿ what we call them as haploid gametophytic gametophyte alternate with the haploid ಇರೋದು n ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. haploid with diploid sporophyte SPOROPHYT sporophyte. This is alternate life cycle. This is what we call them as an alternation of generation. Now we plant body na involved last class na sporophyte can spore produce microspore pulangay. Only alternate alternate gametophytic gametophytic is alternate. This is the alternation agutte now what we call them as a haploid gametophytic phase alternate with the diploid sporophytic phase. This is called alternation of generation. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ mitosis.
ಮೈಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೈಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as zygote. ಈ zygote ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ zygote ಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಏನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಗೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಯಾವ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ N2 ಏನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು N. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈಗ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ in process of mitosis. ಈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ get fused into form as zygote. Zygote ಏನಾಗುತ್ತೆ undergo mitosis to form as sporophyte. Sporophyte ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, it undergoes meiosis to produce a spores. Spores germination ಆಗಿ what called as a gametophytic phase ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈ ತರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ರಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು what called as ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಯಾಪಾಡ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಮೈಟಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೈಟಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಟಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ N ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈಟಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 2N ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ what called as ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಯಾಪ್ಲೋ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಫೈಲೋಗೆರಾ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. In case of this ನಲ್ಲಿ ಈಗ what is alternation of generation, applied gametophytic phase alternate with the diploid sporophytic phase is called as alternation of generation. ಹಂಗಾರೆ ಅನ್ಬೋದು ಯಾವ gametophyte ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, sexually reproducing gamete, sexually reproducing gametophyte alternate with the asexually reproducing sporophyte is also called alternation of generation. What is alternation of generation ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅವಧಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್, applied gametophytic phase is long lived, and diploid sporophytic phase is short lived. ಹಾಗಾಗಿ applied gametophyte ಏನಿದೆ what called as gametophyte ಇದೇನಿದೆ applied, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಾಟಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಡೆ ಏನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗೇಮಿ. ಸಿಂಗೇಮಿ ಆಗಿದೆ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ 2n ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ is short lived. It is restricted to one cell zygote. ಒಂದು ಜೈಗೋಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಏಕಕೋಶ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಒನ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಿಡ, ಇದು ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್. ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮೈಟಾಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ is short lived. It is represented by a single cell. Gametophytic phase is long lived. It is independent, photosynthetic, and as well as ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, photosynthetic and freely ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. Sporophytic phase is short lived, is represented by only single cell that is called zygote. Okay, this is called in case ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಡೀತದೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ is what you call them as independent, photosynthetic and freely. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಲಾಂಗ್, ಯಾವ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಲಾಂಗ್ lived, ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ lived. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಮೈಟಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಅನೇಕ ಕೋಶ ಇರುವಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಗೋ ಇಂಟು ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಆಗ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅದು ಮಿಯಾಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ದಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. Now let me pass on to the next ಎರಡು cycles. I want to cover up in the next class. Aplantic life cycle ಬಗ್ಗೆ next diplantic, next haplodiplantic life cycle I want to explain in the next class. Okay, thank you.